नमस्कार मु आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम सारला और पंचसखा साहित्यर किछि प्रश्न और तार उत्तर विषय रे आलोचना करिबा। प्रश्न नंबर 1 सारला दासଙ୍କ पितृदत्त नाम कौन थिला? उत्तर सारला दासଙ୍କ पितृदत्त नाम सिद्धेश्वर परिडा थिला। प्रश्न नंबर 2 सारला दासଙ୍କ जन्मस्थान केउठी? उत्तर हेउची सारला दासଙ୍କ जन्मस्थान झंकड़ निकटस्थ कनकपुर पाटना ठारे। प्रश्न नंबर 3 क्यों देवी ठारे सारला दास निजको समर्पित थिले बोली विश्वास रही? उत्तर देवी सारला ठारे सारला दास निजको समर्पित थिले बोली विश्वास रही। सारला दास समय रे ओडिशार सम्राट किए थिले? सारला दास समय रे ओडिशार सम्राट कपिलेन्द्र देव थिले। 5 नंबर प्रश्न पूर्व जन्म रे सारला दास क्यों नाम रे परिचित थिले बोली उल्लेख अछि? पूर्व जन्म रे सारला दास कालिदास नाम रे परिचित थिले बोली उल्लेख अछि। 6 नंबर प्रश्न कपिलेन्द्र देवଙ୍କ साम्राज्य केउठारु केते जाय विस्तृत थिला? उत्तर कपिलेन्द्र देवଙ୍କ साम्राज्य गंगा ठारु कावेरी जाए विस्तृत थिला। 7 नंबर प्रश्न परशुराम विजय नाटकर स्रष्टा किए? उत्तर परशुराम विजय नाटकर स्रष्टा कपिलेन्द्र देव। पंचदश शताब्दी रे रचित क्यों संस्कृत नाटक रे ओडिया गीत रही? उत्तर पंचदश शताब्दी रे रचित परशुराम विजय संस्कृत नाटक रे ओडिया गीत रही। अभिनव बेणी संहारम नाटक किए रचना करथिले? उत्तर अभिनव बेणी संहारम नाटक पुरुषोत्तम देव रचना करथिले। 10 नंबर प्रश्न क्यों विदेशी गवेषक ओडिशा इतिहास रे सारला दास को आदि स्रष्टा भाव रे ग्रहण करथिले? उत्तर विलियम हंटर विदेशी गवेषक ओडिशा इतिहास रे सारला दास को आदि स्रष्टा भाव रे ग्रहण करथिले। 11 नंबर प्रश्न किए प्रथमे सारला दास को कपिलेन्द्र समकालीन बोली युक्ति बाढ़ी? उत्तर गोपीनाथ नंद शर्मा सारला दास को कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समकालीन बोली युक्ति बाढ़ी। गोपीनाथ नंद शर्मा पुस्तक होची भारत दर्पण। एथिरे से कपिलेन्द्र देवଙ୍କୁ सारला दास समसामयिक बोली कहिसंती। 12 नंबर प्रश्न सारला दास को शूद्रमुनि भाव रे किए कहिसंती? सारला दास को शूद्रमुनि भाव रे तांको ग्रंथ रे से निजे निजको कहिसंती। उत्तर सारला दास तांको ग्रंथ रे निजको शूद्रमुनि बोली कहिसंती। 13 नंबर प्रश्न सारला दास रचित प्रथम ग्रंथटी कौन? उत्तर सारला दास रचित प्रथम ग्रंथटी बिलंका रामायण। 14 नंबर प्रश्न सारला महाभारतर श्लोक संख्या केते? उत्तर सारला महाभारतर श्लोक संख्या 1,40,000।
15 नंबर प्रश्न देवी भागवतर अन्य नाम कौन? उत्तर देवी भागवतर अन्य नाम चंडी पुराण। चंडी पुराणर स्रष्टा किए? चंडी पुराणर स्रष्टा सारला दास। 17 नंबर जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं भारते यही उक्तिटी क्यों ग्रंथ पाई प्रयोज्य? उत्तर जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं भारते यही उक्तिटी सारला महाभारत ग्रंथ पाई प्रयुक्त। 18 नंबर प्रश्न पुराणर लक्ष्य कौन? उत्तर हेउछि पुराणर लक्ष्य चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। 19 नंबर प्रश्न चतुर्वर्ग फल कौन? उत्तर चतुर्वर्ग फल हेउछि धर्म अर्थ काम मोक्ष। 20 नंबर प्रश्न ओडिया दांडीवृत्तर जनक किए? ओडिया दांडीवृत्तर जनक सारला दास। दांडीवृत्तर मूल कौन? दांडीवृत्तर मूल हेउछि संस्कृत दंडक वृत्त और प्राकृत दंडवृत्त। 22 नंबर प्रश्न दांडीवृत्तर अन्य नाम कौन? दांडीवृत्तर अन्य नाम मुक्त छांद। 23 नंबर प्रश्न सारला महाभारत रे केतोटी पर्व रहिछि? सारला महाभारत रे 18टी पर्व रहिछि। 24 नंबर प्रश्न सारला महाभारतर क्यों पर्व सारला दास का मौलिक कल्पना? सारला महाभारतर मध्य पर्व गदा पर्व और कांसिका पर्व सारला दास का मौलिक कल्पना। 25 नंबर प्रश्न व्यासकृत महाभारत रे केते श्लोक रहिछि? व्यासकृत महाभारत रे 1 लक्ष श्लोक रहिछि। 26 नंबर प्रश्न सारला महाभारतर प्रतिपादरे सर्वनिम्न और सर्वाधिक अक्षर संख्या केते? सारला महाभारतर प्रतिपादरे सर्वनिम्न 9टी अक्षर और सर्वाधिक 32टी अक्षर रही थे। 27 नंबर प्रश्न विचित्र रामायण कहार सृष्टि? उत्तर विचित्र रामायण विश्वनाथ खुंटियार सृष्टि। 28 नंबर प्रश्न राज्य करने एवं धर्म प्रतिपाली अधर्म कले सहिब नाही महिस्थली केउठारु आनीत? यह सारला महाभारतर शांति पर्वरु आनीत। शूद्र मुनि रे मुनि शब्दटी क्यों अर्थरे व्यवहृत? शूद्र मुनि रे मुनि शब्दटी कवि वा शास्त्रकार अर्थरे व्यवहृत। 30 नंबर प्रश्न सारला दास का संभाव्य समय केते? सारला दास का संभाव्य समय 15 शताब्दी। खल्यकार प्रसंग क्यों पुराण रे रहिछि? खल्यकार प्रसंग सारला महाभारत पुराण रे रहिछि। सत्य आंब प्रसंग क्यों पर्व रे रहिछि? सत्य आंब प्रसंग वन पर्व रे रहिछि। महाभारत क्यों चरित्र संतान जन्म हेबा क्षणी मारी देउथला? महाभारतर गंगा चरित्र संतान जन्म हेबा क्षणी मारी देउथला। कुंती बोइले भिक्षाणी अटंती मो पोए तो कर्मे यहाकु तुही पाइलु गो माए। यह काहा उद्देश्य रे कहा जाइछि? यह द्रौपदी उद्देश्य रे कहा जाइछि। क्षुधातुर ब्राह्मण क्यों ऋतु रे आंब खाइबा पई पांडव मानक मागितिला? क्षुधातुर ब्राह्मण शरत ऋतु रे आंब खाइबा पई पांडव मानक मागितिला। छत्तीस नंबर प्रश्न क्यों पर्व रे सरसज्जारे थिबा भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देइछन्ति? शांति पर्व रे सरसज्जारे थिबा भीष्म
ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ରେମୁଣ୍ଡାର ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଗୋପୀ ଜନାଲିଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟଭାଗମ୍ ବେଣୁଧର୍ମନ୍ତମ୍ ଭୃସଲୋ ନେତ୍ରମ୍। ଶ୍ଲୋକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଏହି ଶ୍ଲୋକର ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ପଞ୍ଚସଖା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତ୍ରାମୃତର ଲେଖକ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତ୍ରାମୃତର ଲେଖକ ଦିବାକର ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଭାଗବତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଭାଗବତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧିରେ କାହାକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୂନ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଶୂନ୍ୟକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶୂନ୍ୟ, ଅତି ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ ନିର୍ବାଣ। ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ମହାତ୍ମା କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ମହାତ୍ମା କବି ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଭକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର? ଭକ୍ତି 4 ପ୍ରକାର। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ସାଧନା ଭକ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତି। କେଉଁ ଭକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ବା ଭୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଚାରକ ରାମାନୁଜ। ରାମାନୁଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା 2 ମଠର ନାମ କ'ଣ? ରାମାନୁଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା 2 ମଠର ନାମ ହେଲା ରାମାନୁଜ ମଠ ଓ ଏମାର ମଠ। ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ। ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକା ଭାଷ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକା ଭାଷ୍ୟର ଲେଖକ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀର ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠକୁ କେଉଁ ପୀଠ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ପୁରୀର ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠକୁ କୁଚ୍ଚ ପୀଠ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଲଙ୍ଗଳ ଧରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗଲି କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କହିଲେ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧିକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଷଡ଼ଚକ୍ର କ'ଣ? ଷଡ଼ଚକ୍ର ହେଉଛି ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। କୁଣ୍ଡଲିନୀ ସର୍ପ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ? କୁଣ୍ଡଲିନୀ ସର୍ପ ମୂଳାଧାର ବା ଗୃହ ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର?
व्याकरण अनुसार वाक् चारि प्रकारर परा पश्यन्ति मध्यमा वोखरी। इला पिंगला नाड़ी दुईटी अन्य क्यों नाम परिचित? इला पिंगला नाड़ी दुईटी गंगा और जमुना नाम परिचित। क्यों तत्व अनुसार शरीर ही विश्वर प्रतीक? पिंड ब्रह्मांड तत्व अनुसार शरीर ही विश्वर प्रतीक। 63 नंबर प्रश्न, जगन्नाथ जी 16 कला तहु कलाए नंद बोला केउं ग्रंथर अंश? यह जगन्नाथ चरित्रामृत ग्रंथर अंश। जगन्नाथ चरित्रामृत आम दिवाकर दास रचना। उत्कलीय वैष्णव माने क्यों मंत्रर उपासक? उत्कलीय वैष्णव माने हरे राम मंत्रर उपासक। हरे कृष्ण मंत्रर उपासक किए? हरे कृष्ण मंत्रर उपासक गौड़ीय वैष्णव। महापात्र सोमनाथ दास को तनय किए? महापात्र सोमनाथ दास को तनय बलराम दास। बलराम दास को जन्म समय केबे बोली ग्रहण करा जाइछि? बलराम दास का जन्म समय 1472 रु 1476 मध्य बोली ग्रहण करा जाइछि। बलराम दास का जन्म समय 1472 रु 1476 बोली ग्रहण करा जाइछि। जगन्नाथ दास को वैष्णव धर्म रे किए दीक्षित कर जाइथिले? जगन्नाथ दास को वैष्णव धर्म रे बलराम दास दीक्षित कराइथिले। प्रतापरुद्र देव बलराम दास को क्यों भावे संबोधन करुथिले? प्रतापरुद्र देव बलराम दास को परम गुरु भावे संबोधन करुथिले। बलराम दास को रचित दांडी रामायण अन्य नाम जगमोहन रामायण। माल्यवंतरे वर्षा काल प्रसंगटी दांडी रामायण क्यों कांडरे वर्णित? बाल्यवंतरे वर्षा काल प्रसंगटी दांडी रामायण किष्किंधा कांडरे वर्णित। श्रीमद् भागवत गीता को किए प्रथमे ओडिया रे अनुवाद करिथिले? श्रीमद् भागवत गीता को बलराम दास प्रथमे ओडिया रे अनुवाद करिथिले। ब्रह्मांड भूगोलर कवि किए और यह केतोटी अध्याय रे विभक्त? ब्रह्मांड भूगोलर कवि हेउचंती बलराम दास और यह 84 अध्याय रे विभक्त। बलराम दास को लंकापुरी गमन प्रसंग क्यों ग्रंथ रे वर्णित? बलराम दास को लंकापुरी गमन प्रसंग बट अवकाश ग्रंथ रे वर्णित। बांकी मुहाण रे बालीरथ प्रसंग क्यों ग्रंथ रे वर्णित? बांकी मुहाण रे बालीरथ प्रसंग भाव समुद्र ग्रंथ रे वर्णित। माणबसा दिन बलराम दास क्यों ग्रंथ पाठ करा जाए? माणबसा दिन बलराम दास को लक्ष्मी पुराण ग्रंथ पाठ करा जाए। चांडाल ब्राह्मण जाए खुआखोई हेबे यह क्यों पुराण रे वर्णित? चांडाल ब्राह्मण जाए खुआखोई हेबे यह लक्ष्मी पुराण रे वर्णित। 78 नंबर प्रश्न, जगन्नाथ दास केउठारे जन्म ग्रहण करिथिले? जगन्नाथ दास पुरी निकटस्थ कपिलेश्वर शासन ठारे जन्म ग्रहण करिथिले। श्री चैतन्यଙ୍କ ओडिशा आगमन बेलको जगन्नाथ दास को बयस केते होइतिला? श्री चैतन्यଙ୍କ ओडिशा आगमन बेलको जगन्नाथ दास को बयस 18 वर्ष होइतिला। अस्सी नंबर प्रश्न,
ମୂଳ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଯାଏ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? ମୂଳ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଯାଏ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? ଉତ୍ତର, ମୂଳ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଯାଏ 335ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତ ଭାଗବତରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଯାଏ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ ଭାଗବତରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଯାଏ 342ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କେତୋଟି ସ୍କନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଯାଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ମହାଦେବ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା? ଗାଁର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ତୁଲାକୁ ଭିଣନ୍ତି ଯେସନ ସେ ରୂପେ କରିବା ବଖାଣ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ତୁଲାବିନା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତର ଲେଖକ କିଏ? ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତର ଲେଖକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତୁଲାଭିଣା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ଉଡୁଛି କାଲ ସଞ୍ଚାଣ ମନେ ନାହିଁକି। ଭଜନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଭଜନର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ? ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ସାଧାରଣରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ସାଧାରଣରେ ଜଗୁ ମଲ୍ଲିକ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାରେ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁ କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁ ହାଡ଼ିପା। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ? ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର 750 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଠ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଠ ଅଢଙ୍ଗଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ନେମାଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିଲକଣାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କିଏ? ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 82 ପାହାଚ ଏକବିଂଶ ପାହାଚର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚର ଏକବିଂଶ ପାହାଚର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁର। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାର ଲେଖକ କିଏ? ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାର ଲେଖକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ପଞ୍ଚମହାଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ପଞ୍ଚମହାଜନ ମୁକୁନ୍ଦ, ଉଦାନ, ପବନ, ରାମ ଓ ଧର୍ମକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ନାମକରଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ନାମକରଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋପାଳ ଓଗାଲ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି, ଯାହା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଷ୍ଟଗୁଞ୍ଜରୀ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଷ୍ଟଗୁଞ୍ଜରୀ ରାମକେରି ରାଗରେ ରଚିତ। ଏହି ଅଷ୍ଟଗୁଞ୍ଜରୀ 8ଟି ଗୀତରେ ରଚିତ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଲିକାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଲିକାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ହରିବଂଶ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ହରିବଂଶ ସାତଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ ନାମରେ ପରିଚିତ। ବୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ଅଟେ କେଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରମଦା ନାମେ, ତେଣୁଟି ଜଗତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ଏହା ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି। ଅନନ୍ତ ଦାସ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ? ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। 110 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବାଲିପାଟଣା। ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରର ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହେତୁଦୟ ଭାଗବତର ଲେଖକ କିଏ? ହେତୁଦୟ ଭାଗବତର ଲେଖକ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଅନନ୍ତ ଦାସ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶିଶୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମର ତ୍ରିବେଣୀ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମର ତ୍ରିବେଣୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ, ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଓ ଯୋଗ ସାଧନା। ମଜୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ମଜୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ଶ୍ରୀହରି ଦାସ। ଅଣାକାର ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅଣାକାର ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ନନ୍ଦ ଦାସ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣର ଲେଖକ କିଏ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣର ଲେଖକ ହଲଧର ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୃସିଂହ ପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? ନୃସିଂହ ପୁରାଣର ରଚୟିତା ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା ରାୟରାମାନନ୍ଦ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବୋଲି କିଏ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚସଖା ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବୋଲି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନର ପାଲି ସଂକେତ ରୂପେ କିଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନର ପାଲି ସଂକେତ ରୂପେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ
ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଉଳତୋଲା ସୁଆଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଦେଉଳତୋଲା ସୁଆଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ବିପ୍ର ନୀଳାମ୍ବର। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଲର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମଥୁରା ମଙ୍ଗଲର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ଏହା ମନବୋଧ 34 ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି। ଭାବ ସମୁଦ୍ରର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଭାବ ସମୁଦ୍ରର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 750। ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବଳରାମ ଦାସ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଋଷଭ ଦେବତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱକଥା କହିଛନ୍ତି? ଭାଗବତର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଋଷଭ ଦେବତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକଥା କହିଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ହେଲା ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିଭାବ। ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟରେ କେଉଁ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟରେ ରାମଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଚାଟେରି ଲୀଳାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଚାଟେରି ଲୀଳାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଶରଣ ଦାସ। ମନବୋଧ 34 କାହାର ରଚନା? ମନବୋଧ 34 ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସର ରଚନା। ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା କାହାର ରଚନା? ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା ବଳରାମ ଦାସର ରଚନା। ମାନଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପଦ୍ମପୁରାଣ କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ପଦ୍ମପୁରାଣ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ କବିଙ୍କ ରଚନା। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଏହି ପଦଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଏହି ପଦଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏ ନୀଳଗିରି ନିତ୍ୟ ସମ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏ ନୀଳଗିରି ନିତ୍ୟ ସମ ଏହା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଉକ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚମହାପୁରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚମହାପୁରାଣ ମହାଭାରତ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ, ହରିବଂଶ, ନୃସିଂହ ପୁରାଣକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମହାଭାରତର ଗଦ୍ୟାନୁବାଦକ କିଏ? ମହାଭାରତର ଗଦ୍ୟାନୁବାଦକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର। ଶିବପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଶିବପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବର ନବଧା ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବର ନବଧା ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପାଦସେବନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ଆତ୍ମନିବେଦନ। 146 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆସାମର କାହା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖେ? ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆସାମର ନାମକର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖେ। ଏ ହେତୁ ଉତ୍କଳ ଭାଷା କରିଲି ଲିଖନ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ସନାତନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ନାମିତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ କାବ୍ୟ ଯୁଗ ଭାବରେ
ନାମିତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କିଛି ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ ବ୍ରଜବୋଲି ଭାଷାରେ କିଛି ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।